जिद्दण भाई निज्जर दा शहादत दा पता लग्या सी, खबर आई सी, उसे दिन ही सिखां ने ये गल कहती सी कौम ने कि ये इंडियन एजेंसियां दी टारगेट किलेगा, क्योंकि इस तो पहला भी ये कई चल रही भाई निज्जर के मामले में खबर आई है भी सहयोग कर रहे ने। सहयोग का काहदा करना, असल में तो बेचारे कोई राह कढ़दे फिरदे होने आ कि जी सिख कौम दे नाल असीं जदों लड़ रहे हैं तो साडी कोई वाह नहीं चलदी ते असीं करतूत कर बैठे आ ते हुण सानूं पता नहीं लगदा भी किवें बचना। उन्होंने कित्थे मनना सीगा भी असीं वाकिया ही खालसा पंथ दे उन्हां सूरमिਆਂ ਨੂੰ निशाना बना रहे हैं। ਉਹਦਾ अमरीका विच एडवोकेट पन्नू वाला पंगा लै बैठे ते सारी खेड़ दुनिया सामने नंगी हो। किसी पीली पग वाले चिट्टे कुर्ते पजामे वाले उपर दी गातरे वाले नूं देख के ये ना समझ लईए भी ये अपना ही आ। हो सकदा कोई इंडियन एजेंसियां दा एजेंट होवे जिहड़ा गुरुद्वारा साहिब दे विच कोई काटो कलेश, कोई लड़ाई पढ़ाई, कोई होर वारदात करके साडा अक्स खराब करना चाहुंदा होवे भी खालिस्तानी तां बड़े भैड़े आ, बड़े माड़े। अज दे हिसाब दे विच जे असीं वैपन चक के लड़ीए, हथियारबंद संघर्ष बन नूं आईए तां इंडिया नूं चाह चढ़ जाना। वो तां चाहुंदे आ भी ये किसी इहो जिहे राह तुरन ते फिर असीं नाले दुनिया च इन्हां नूं बदनाम करिए कि टैरोरिस्ट ने जी, ये तां बहुत माड़े आ। क्योंकि असीं तां एक दो वारदातां करांगे, ये 30 भैड़ियां वारदातां करनगे। हुण इंडियन निजाम ने एक नीति ये बनाई हुई है भी कोई पग दाड़े वाला, कोई सिख कौम की असल प्रतिनिधित्व करने वाला पंथक सोच नूं अपनाया होया हीरो जिहड़ा नायक आ, वो नहीं इत्थे खड़न देना। किसी नूं कतल करवा दिंदे आ, किसी नूं चक के जेल च मारदे आ, किसी दी करदार कुशी करदे आ। बलवंत सिंह राजोआणे दी फांसी दा मुद्दा उभर गया। उहने बेअंत सिखां नूं कौम दी लड़ाई दे राह तोड़े, खालिस्तान दे नारे मारन जोगे कीता, फिर वो अगे होर वधदे गए, तरक्कियां कीतियां, कौम दी लड़ाई दा हिस्सा बने। सरसे वाले दा मसला उभरिया, फिर बेअदबियां दा बहुत मसला उभरिया। इहो जिहे मुद्दे, इहो जिहे मसले खालसा पंथ नूं दिनों दिन खालिस्तानी सोच वाले नवे नौजवान बख्शदे है। कमेटी वालियां ने इतराज किया कि जी असीं इत्थे संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दी जिहड़ी फोटो आ वो नहीं मंजूर करदे, नहीं लगणगे। ते जदों वो वीडियो आई नाल दी नाल सारी दुनिया भर दे विचों जो प्रतिक्रिया आई, नतीजा ये निकलिया कि अज वो फोटो उत्थे सिख आप वधिया तरीके नाल ला के आए ने। ये भी इसे धरती ते वापरने आ वरतारे कि कोई कहे कि मैनू ये फोटो मंजूर नहीं, ते ये भी इसे धरती ते वापरने आ वरतारे कि लखां सिखां ने कहना भी लगनी आ, लगी। बीजेपी वालियां ने जदों उन्हां कोल सत्ता आई तां आपदे धर्म नूं, हिंदूत्वी सोच नूं अगे तोरिया ते साडिਆਂ तो आस तां करनी बनदी सी ये कि वो पंथक एजेंडे नूं अगे तोरदे। इन्हां ने मिथ लिया भी जे हुण अपने कोले सत्ता आ गई आ ना ते जिहड़ा भी सिख पंथक सोच वाला उहनूं रगड़ा चाढ़ना। कहंदे बीजेपी वालियां नूं भी हुण दिओ जी अमृतसर शहर नूं पवित्र शहर दा दर्जा, हुण जी पंजाबी बोलदे इलाके दिओ, हुण जी चंडीगढ़ पंजाब नूं ते पंजाब दे विच सिख सभ्याचार दा, सिख सिविलाइजेशन दा, खालसा जी दे बोल बाले होने चाहिए। उन्हां ने एजेंडा आपदा रखिया भी असीं राम मंदिर बनाउणा ते बना के दिखाउणा ते दिखाया। इधर इन्हां ने सारा कुछ त्याग दिता एजेंडा। उल्टा ये है भी जिहड़ा चेते कराउंदा उहनूं कहंदे आ तां कांग्रेस दा एजेंट। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अमरीका दे विच सिख रेफरेंडम दे मामले विच जो गैर गडमी वोट पई है ते जिस तरीके नाल खालसा पंथ सारी दुनिया दे सामने आपदी आज़ादी दी लड़ाई नूं होर अगे वधा रहा, उहदे लई सारे दुनिया भर दे विच बैठे आज़ादी पसंद लोकां नूं मुबारकबाद, बधाइयां।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਮਾਨ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ 1947 ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੋੜ ਘੋੜ ਆਉਣਗੇ, ਬੜੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦਾ ਥਾਪੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਲੱਭਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮਈਆ ਮੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਖਣ ਖਾਇਓ, ਮੱਖਣ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਲਿਬੇੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੱਖਣ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਅਰਾਧਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਵੈਦਿਆ ਦਾ, ਇਵੇਂ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਠੋਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਤ ਉਹ ਕੀਜੀਏ ਹੋ ਜਿਸਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੂ, ਕੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਬਚ ਜਾਏ ਬਾਤ ਬਦਲਨੇ ਕੇ लिए। ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਨੂ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਂ ਟੌਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਕਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਲੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੇੜੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਟ, ਕਿਸੇ ਟਾਊਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੈਟ ਕਹੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਟਾਊਟ ਕਹੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵਾ। ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੂਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ।
ਇਹ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਬੁਰਕਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਹੀਰੋ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਪਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1-2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 30 ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੌਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ, ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਟੱਕਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਆਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਗਲਤ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ CRP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, BSF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੂਰਮੇ ਟੱਕਰਦੇ ਵਰਤਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਪੋਵਿੰਡ ਪਿੰਡ। ਪੋਵਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਵਿੰਡ ਵੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਊ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਨੇ ਆ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਨੇ ਆ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਤੇ ਲੱਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੋਗਲਾਪਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਬਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡਾ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਚਾੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ, ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੀ
ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼, ਖਾੜਕੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਏ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ MLA MP ਬਣ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ, ਐਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਓ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਆਪਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਏਜੰਡਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵਾ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਆ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਕਵੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਵਾਰੇ ਹੁਣੀ ਤੱਤਵਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ BJP, ਹਿੰਦੂਤਵੀ, RSS ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਲਟ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਉਧਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ MLA ਦੀ, ਨਾ MP ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔਕੜ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁੱਤ ਭੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਜੇ ਬਾਂਹ ਆਪਾਂ ਲਵੇੜ ਦਈਏ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਓਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਿਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦਿਲ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ, ਨਵੀ ਖਾਂ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਜੇ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਮਨੂਵਾਦ, ਵਿਪਰਵਾਦ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਰਪਣ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਜੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੰਡੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਹੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 501 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਵਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਤਿਲਕ ਲਵਾ ਕੇ, ਜਗਰਾਤੇ, ਲਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਭਾਗਵੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਮਾੜਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਉੱਭਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੱਬ ਕੇ, ਰੱਜ ਕੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ। ਰੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, UNO ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਹਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ।
ਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ, ਨਾਸਤਕ ਵੀ 99% ਨਹੀਂ 100% ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਊ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋਊ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ? ਉਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਲਪਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਬਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪਰਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਰ, ਅਚੱਕਾ, ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਖੂਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਂਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ, ਸਕਿੰਟੋ ਸਕਿੰਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੀਪੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸ਼ਵਧਾਮਾ ਫਤੋ ਵੀ ਅਸ਼ਵਧਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਉਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ,
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਨੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਨੇ ਰਗੜਤਾ। ਸੋ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 400 BC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ, ਅਗਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਇਸਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਸੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨਮੂਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਚ, ਉਹਦਾ ਘੋਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਇਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ, ਚਾਨਣ ਦੀ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ। ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਆ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨੇਕੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਦੱਬਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਡੇ ਕਹਿਰ ਢਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼, ਆਪਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਛਾਣਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਖਾੜਕੂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਆਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ,
ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।